मैं सब तो ज़्यादा गल आपकी मादरी जुबान च बेहतर समझना और मैनू अगर पंजाबी च पढ़ाया जाए तो मैं उन्होंने ज़्यादा बेहतर अंदाज सीख भी सकांगा ते अगे लैके चल भी सकांगा और मेरे वास्ते वो ज़्यादा मुफीद होएगी गल, बेहतर होएगी गल। मैं उन्होंने गल सुनी तो मैं उन्होंने फिर ये गल उन्होंने सुनने तो बाद उन्हें कहा कि मेरा मसला बुनियादी पंजाबी पढ़ावन का ही सिर्फ नहीं है, मैं पंजाबी नाल पिछे देखना होया कि मेरा मसला तो यह भी है कि पंजाबी का रस्मुल खत किहड़े वेले अरबी होया। मैनू देखना पेगा कि जिहड़ा उर्दू का रस्मुल खत मैं अरबी रस्मुल खत पंजाबी लिखनी शुरू की थी, क्या पंजाब की तारीख इस पंजाब के सियासी बयानिए इस गल का जवाब भी लभण की कोशिश की जाएगी। अच्छा चलो, अगर अज कोई झगड़ा पाकिस्तान बैठिया मुख्तलिफ कौमां का किते पै जाता है कि क्यों बई अफगानिस्तान के नाल जिहड़ी ड्यूरेंट लाइन है और वो 22 बनी हुई है झगड़े की, लिटरली वो एक वॉरफेयर है और वो कई दिहाइयां तो मुश्तमिल हो गई है पाकिस्तान के वजूद के नाल और उस तो भी कबल प्री पार्टीशन ये ड्यूरेंट लाइन का झगड़ा मौजूद पिया रहा है। तो जरा ये भी वेखिए कि जिहड़ी लकीर पंजाब के विच खचीजी उनका भी कोई मसला है, क्या पंजाब के सियासी बयानिए पे उस लकीर का भी कोई असर है। यानी अद्धा पंजाब वंडिया गया कि उस वंड का क्या कोई ऐसा स्पिल ओवर, क्या पाकिस्तानियत पे भी उसका कोई स्पिल ओवर है। मैं जिसले मैंने तुहाडा पैगाम मिलिया कि पंजाब का सियासी बयानिया तो मेरे जहन मुख्तलिफ सवाल सन जिहड़े उठ रहे सन और मैं सोच रहा सा कि की तुसीं ये मौजू तो की पंजाब का सियासी बयानिया मे बी या पिछले तबकियां की जिन्हों की चंद साहब गल कर रहे हैं। चंद साहब एक बड़ी तवाना आवाज़ ने और मैंने पता है बड़े अवामी आदमी ने, ना सिर्फ ये इन्हों का पूरा जोड़ा पिछे सिलसिला है मैं इन्होंने देखा है कि इन्हों की एक बड़ी वड्डी अवामी हमायत भी है और बड़े अपने लोगों नाल जुड़े लोग ने। तो बिल्कुल इस्तेहसाल के खिलाफ जिथे किसी से माड़े बंदे नाल ज्यादती है, सिस्टम की ज्यादती है, भावें वो माल पटवार दी है, पुलिस सरकार दी है, किसी की भी गिन लो, किसी तगड़े कारोबारी अमीर बंदे सरमायादार दी है, मजदूर के नाल उहदा धक्का है। इन्हां सारियां गल्लां दे खिलाफ चंद साहब आवाज़ उठाते हैं और वो जिहड़े माड़े लोग ने उन्हां दी गल करते हैं, तो कोई शक नहीं, पर वो माड़े तो सारे सांझे ने, इक्को जिहे माड़े ने। वो माड़े पंजाब च भी हो जे ने, वो माड़े सिंध च भी हो जे ने, वो माड़े बलोचिस्तान च भी हो जे होणगे, कश्मीर च भी हो जे होने ने। वो माड़े मैनू 100% यकीन है कि माड़ा माड़ा ही है तो तगड़ा तगड़ा ही है, तो माड़े की जान खान लिए तगड़ा बैठा है, ये कोई शक नहीं है। और ये जबर का धक्का चलता ही पे। बरकैफ पंजाब कुछ बुनियादी चीज़ां मंगदा है, जिहड़ियां चीज़ां सिर्फ पंजाबी के नाल ही जुड़ियां ने, और पंजाबी सिर्फ पंजाबी जुबान का नाम नहीं है। पंजाबी मेरा वे ऑफ लाइफ भी है, पंजाबी मेरा रहतल भी है। पंजाब के नाल जिवें गंदम पंजाब नाल जुड़ी है, गंदम की पंजाब नाल जिहड़ी जुड़त है ये शायद किते गंदम पैदा करने वाले होर मुल्कां च होएगी, पर वो मेला ठेला वो फेस्टिविटी जिहड़ी मेरी रहतल नाल है वो शायद किते होर नहीं है। मैं बड़े वीट प्रोड्यूसिंग मुल्कां दा मैं नज़दीक तो देखा है, यूनाइटेड स्टेट्स है बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग है, बट इट इज़ जस्ट अ क्रॉप, उहदे नाल कोई उहदी फेस्टिविटी उहदे नाल नहीं जुड़ी। मेरे बिल्कुल हमसाए च नेबर्स सिंध है, सिंध बहुत वड्डी वीट प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, लेकिन उहदी कोई फेस्टिविटी ये नहीं जुड़ी, कोई वे ऑफ लाइफ का रिश्ता उहदे नाल नहीं है। पंजाब दे नाल मेरी होर कई चीज़ां की जुड़त है जिहड़ी मेरी पंजाब दे मेरे मौसम पंजाब दे दुनिया च किते नहीं, जिहड़ी मेरी पंजाब की अज स्मॉग शायद अज पंजाब के हिस्से च आ गई, किसी होर पासे नहीं। तो पंजाब तकाजा कर रहा है कि जिहड़ा एडा हरा भरा सी पंजाब, जिहड़ा एडा रहन वाली थां सी कि दुनिया इनू एक जगह के तौर पर देख रहे सी, अज इत्थे मेरा साह लैना औखा होया। तो मैं उन वड्डे वड्डे खुदावां नूं, वड्डे वड्डे रब्बां नूं की करा। मैनूं तां छोटे छोटे आई नीड स्मॉल गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। मैनूं
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੂਰੋ 2 ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੋ 5 ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੰਧ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ CM ਲਤੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ, if I am right, thank you ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ for correcting। ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਾਜ਼ਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਆ ਕਿ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ 60-65% ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬੈਂਕਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 62%
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬੜੀ ਰੀਜਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ मैं बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर बड़ी दिल फरेब मैं गो पीपल्स पार्टी दे सियासी और माशी एक खाके ते मैं थोड़ा जिहा दूसरे पासे खड़ा होने वाला बंदा, लेकिन मैनू चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर वाली मैनू बड़ी बड़ी अपील करती सी वो गल कि फैडरेशन नूं अगे लैके जाण वाली कहानी ते पंजाब दे जुम्मे भी है। पंजाब दे जुम्मे इस फैडरेशन ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ NFC ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਤੇ this % of the share will be given और ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹਰਕੈਫ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। मैं जो पहली बार सूबाई असैम्बली गया तो उदों इस सन 2002 की गल है और मैं जिथे बैठना मैं वाकया सुनाना। मेरे वड्डे भाई ने, दोस्त ने, बड़े बड़े अच्छे कारकुन ने, जिवें चंद साहब बड़े अवामी आदमी ने, इवें वो ने,